میں شادی کے 1 مہینے بعد ہی بیرون ملک آ گیا۔ جب بھی گھر فون کرتا تو میری امی میری بیوی کی برائیاں شروع کر دیتی۔ میں حیران رہ گیا کہ اچانک میری بیوی کو کیا ہو گیا جو میری ماں کو اس سے شکایات ہونے لگی ہیں۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنی ماں کی باتوں پر یقین آنے لگا اور میں نے اپنی بیوی کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر جب 5 سال بعد میں گھر لوٹ کر آیا تو میں اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی۔ دوسرے دن عید تھی۔ جب اپنی بیوی سے عید ملنے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام انور ہے۔ میں جب 25 سال کا ہوا تو میری ماں نے میرے سامنے 2 لڑکیوں کی تصویریں رکھی اور مجھے کہا کہ ان میں سے کسی ایک لڑکی کو اپنی لائف پارٹنر کے طور پر پسند کر لو۔ میں نے دونوں تصویروں کو بہت غور سے دیکھا اور ان میں سے ایک لڑکی بہت ہی گوری چٹی اور کافی خوبصورت تھی، جبکہ دوسری سانولی تھی مگر پرکش لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر کافی معصومیت تھی۔ میں نے اس لڑکی کی تصویر اٹھائی اور اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان یہ کون ہے، کہ امی جان یہ لڑکی کون ہے؟ میری بات پر میری ماں حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی بیٹا تم نے گوری لڑکی کو چھوڑ کر اس لڑکی کو کیوں منتخب کیا؟ جس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ اماں یہ معصوم لگتی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ جلد گل مل جائے گی۔ ویسے بھی میں ماں اور بیوی کے درمیان ہونے والی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو معصوم اور شریف ہو۔ یہ یتیم لڑکی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے چاچا بھی اس پہ ایک فرض کی طرح بس اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ لڑکی اچھی لگتی ہے تو میں پھر یہیں پر تمہاری بات پکی کر دیتی ہوں۔ مگر سچ پوچھو تو مجھے وہ گوری والی لڑکی اچھی لگتی تھی، مگر تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اگر گوری لڑکی آئے گی تو پھر وہ مجھے نخرے دکھائے گی۔ جب میری بہنوں کو پتا چلا کہ میں نے ایک ساملی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو پہلے وہ بھی حیران ہوئی مگر پھر وہ بھی خوش ہوگی۔ ان کے بھائی نے ایک معصوم اور شریف لڑکی کو ان کی بابی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر میری ماں اور بہنیں میرا رشتہ وہاں لے کر گئے اور جٹ پر رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے، یہاں اس سے رشتہ جڑا وہاں میرا ویزا لگ گیا جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل میں کئی سالوں سے پردیس کی نوکری میں لگا ہوا تھا، مگر ہر مرتبہ میرے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا اور یہاں رشتہ طے ہوتے ہی میرا ویزا لگ گیا اور سعودی عرب میں مجھے بہت ہی اچھی نوکری بھی مل گئی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ مجھے بھی سعودی عرب جلد جانا تھا، اس لیے میری امی نے شادی کے لیے بہت زور دیا اور انتہائی سادگی سے اندازہ میری دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ شادی کی پہلی رات میں نے ندا کو روبرو میں دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گیا تھا۔ وہ سانولی مگر پرکش تھی۔ ندا کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی سانولی رنگ گورے رنگ سے زیادہ پرکش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ندا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بھی بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے ندا سے وعدہ کیا کہ میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں ماں باپ کے انتقال کے بعد تو میں بس زندگی گزار رہی ہوں اور رشتے نے مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے۔ میرے نصیب اتنے ہی اچھے نہیں، میرے نصیب میں صرف آزمائشیں لکھی ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے زندگی بھر کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میرے لہجے کی مضبوطی نے ندا کو میری بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ تو زندگی سے امید ہی کھو بیٹھی تھی۔ چاچی کے گھر بھی اس نے ایک ہی مظالمت والی زندگی گزار رکھی تھی۔ وہ سسرال آتے وقت بھی اسے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے رخصت کروا لیتا، مگر میری باتوں سے مجھے اس پر یقین مجبور کر دیا۔ اس لیے پھر اس نے میرے ہاتھ چومے اور اپنی آنکھوں سے اور لگا کر اظہار محبت کر دیا۔ شادی کی پہلی رات بہت خوبصورت گزری تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت سا حسین وقت گزارا۔ ندا میرے ساتھ بہت خوش تھی اور اپنے دل کی ہر بات جو کئی سالوں سے اپنے دل میں رکھی چکی تھی وہ مجھ سے کرنے لگتی تھی۔ ہزاروں خواہشات ایسی تھی جنہیں مجھ سے بیان کر کے وہ خوشی محسوس کر لے گی تھی، ہزاروں خواہشات ایسی تھی جنہیں مجھ سے بیان کر کے وہ خوشی محسوس کرنے لگتی تھی۔ میں اس کی ہر بات بہت توجہ اور غور سے سنتا۔ ندا بہت ہی اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی تھی، وہ مجھے کسی بات سے مخالفت نہیں کرتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا اور میرے سعودی عرب جانے کا وقت آ گیا، جسے ویزے کا میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور وہ میرے جانے کا دل ہی نہیں جا رہا تھا۔ ندا کا ہاتھ تھام کر میں بہت ہی افسردہ تھا کیونکہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میرے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی اجڑا ہوا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح میں بھی بچپن میں ترسی ہوئی زندگی گزار رہی ہے اسی طرح میرے بچے بھی زندگی گزارے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں سعودی عرب کی کمائی سے یہاں پر کوئی کاروبار سیٹ کر لوں گا اور پھر واپس آ جاؤں۔ وعدہ میں نے ندا سے بھی کیا تھا کہ میں بس 5 سال بعد واپس آ جاؤں گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔
इसी भरोसे से निदा ने मुझे एयरपोर्ट पर नम आंखों से रुखसत किया। मुझे सऊदी अरब आकर 1 हफ्ता हो गया था, मगर मैं घर फ़ोन नहीं कर पा रहा था। बस फ़ोन करके अपने घर पहुँचने की खैरियत से इत्तला दी थी। 1 हफ्ते बाद जब मैं पूरी तरह सेट हुआ और घर भी सेट कर लिया और मेरी नौकरी भी शुरू होगी, तो मैंने सोच रखा था कि फ़ोन करके निदा से घंटों बात करूँगा और इससे कहूँगा कि इसके बगैर कितनी तन्हाई महसूस कर रहा हूँ और इससे इज़हार मोहब्बत भी करूँगा। मगर दूसरी तरफ अम्मा के रोने की आवाज़ें ने मुझे परेशान कर दिया था। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद अम्मा ने निदा के हवाले से ऐसी बात कही कि मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मा ने बताया कि तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बीवी का पर निकल आए हैं। वो हम लोगों को बातें सुनाने लगी है, तुम्हारी कुंवारी बहनों से काम करवाती है और फिर हमें ताने देती है कि हम इसके मियाँ की कमाई खाते हैं। तुम हम पर रहम करो और अब से तुम निदा का अकाउंट खुलवाओ और इसी के अकाउंट में ही पैसे भेजना। तुम्हारी बहनों को जो पैसे चाहिए होंगे तो वो निदा से ले लेंगी। घर भी मैं निदा के हवाले करने लगी हूँ। मुझ बूढ़ी का क्या है, मैं तो एक तरफ पड़ी रहूंगी। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो वैसे भी जाए नमाज पर बैठकर तुम्हारे हक में दुआएं करती रहती हूँ। ये घर तो आप बहू का है क्योंकि तुम कमाते हो। हम सब तो तुम्हारी बीवी के गुलाम बन गए हैं। अम्मा ने अपने आंसू पोंछते हुए मुझसे ये ऐसी बात कही कि मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने गुस्से से अम्मा से कहा कि अम्मा, निदा का अकाउंट हजगर नहीं खुलवाना। आप घर की बड़ी है, पैसे आपके हाथ में दूंगा, आप जैसे चाहें आप इस्तेमाल करना और गरदारी भी आप ही को ही करनी है। निदा भी ना समझी है, घर गृहस्थी से वाकिफ नहीं है। आप घर चलाओगी तो मुझे फिक्र नहीं रहेगी, आपको मेरी कमाई का एहसास होगा। और यह बात भी मुझे गवारा नहीं कि मेरी बहनों को खर्चे के लिए मेरी बीवी के आगे हाथ फैलाना पड़े, इसीलिए मैं पैसे आपके अकाउंट में भेजूंगा। मैंने गुस्से में कहा कि लगता है निदा का दिमाग ही खराब हो गया है। पहले तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, हमें भी नहीं लगती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इसने ऐसे रंग ढंग दिखाए कि शेरनी बनी फिरती रहती है। फिर मैंने अपनी माँ से निदा से बात करवाने को कहा तो उन्होंने काफी देर बाद मेरी निदा से बात करवाई, जो वह मुश्किल 2 मिनट पर मुश्तमिल थी, जिसमें मैंने सिर्फ निदा को सख्त लहजे में तनबिया की कि वो मेरी माँ और घर का ख्याल रखे और घर वालों के साथ अपना रवैया ठीक रखे। साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मेरी बहनें अभी पढ़ रही हैं, इनसे घर का कोई काम काज नहीं करवाना, सारे काम तुम खुद करोगी, इन्हें अच्छी तरह पढ़ने दो। मेरी बात सुनकर निदा हक्का बक्का रहेगी। वो तो मेरी मोहब्बत की कैसी बड़ी बातों से मुंतजर थी। इसे हरगज मालूम नहीं था कि मेरी माँ ने मुझे इसके खिलाफ मेरे दिल में क्या बात डाली है। मेरे सख्त रवैये और उस लहजे की रकबरा निदा का दिल तोड़ दिया था। इसने अपने होंठ सी लिए थे। वो समझ गई थी कि एक बार फिर से मैंने गलत उम्मीद बांध ली है, इसलिए हमेशा की तरह इसने सब्र का घूंट पी लिया और मुझसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की। और फिर हमेशा ऐसे ही होने लगा। मैं जब भी फोन करता तो मेरी माँ काफी देर बाद मुझे निदा से बात करवाती और इससे बात करवाने से पहले मेरे दिल में निदा के इतनी बातें डाल देती कि मैं इससे कभी प्यार से बात ही नहीं कर पाता। हमेशा गुस्से और सख्त लहजे में ही बात करता, कभी नरमी से बात करता भी तो खैर खैरियत से आगे ना बढ़ता। हमारा रिश्ता इसी तरह चलने लगा था। पूरे 3 महीने बाद मुझे मेरी माँ ने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने इनसे कहा कि मैं सऊदी अरब मुझे सऊदी अरब आए 3 महीने हो गए हैं, तो अब मैं कैसे बाप बन सकता हूँ। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मैंने खुद तुम्हें ये बात शुरू में नहीं बताई कि शुरू के दिन है और जंज पज हो जाती है, तुम बच्चे को लेकर ख्वाब देखना शुरू कर दोगे और फिर अगर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वैसे भी तुम्हारी बीवी ये बच्चा कौन सा पैदा करना चाहती है, वो तो हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती है ताकि बच्चा जाया हो जाए, इसलिए मैंने डर के तुमसे नहीं कहा। मगर 3 महीने हो गए तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ। बच्चे की बात का सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, मगर वहीं दूसरी तरफ मैं हैरान था कि निदा माँ नहीं बनना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से निदा के बात करवाने को कहा। फिर पहली दफा मैंने बहुत मोहब्बत से निदा से बात की, मगर वो हूँ हाँ से ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन हो गया कि वाकई निदा को इस बच्चे से कोई लगाव नहीं। इसके बाद जब मेरी माँ ने फोन दोबारा हाथ में लिया तो कहने लगी, तुम्हारी बीवी अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, बल्कि बाहर की उल्टी सीधी चीजें खाती रहती है। मैं इसे जो पैसे देती हूँ वो अपने ऊपर ही लिटा लेती है। मैंने इसे कितनी मर्तबा मना कर चुकी हूँ कि ऐसी चीजें मत खाओ जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे, मगर इसे मेरी बात समझ नहीं आती। तुम ही इसे समझाओ। और फिर जब माँ ने दोबारा निदा को फोन दिया तो फिर मैंने इस मर्तबा निदा से सख्ती से बात की और कहा कि मैं अपने बच्चे के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी माँ जो तुम्हें दे वही खाया करो, बाहर की चीजें मत खाया करो। निदा ने मेरी बात पर सिर्फ जी हाँ कहा और फोन बंद कर दिया। कुछ आंसू थे जो इसने अपने हलक में उतार लिए थे। वो चाह कर भी मुझे नहीं बता सकी
کہ زندگی دائرہ اس پر کتنا تنگ ہو چکا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینوں پر مہینے گزرتے چلے گئے اور پورے 10 مہینے بعد مجھے باپ بننے کی خوشخبری مل گئی۔ ہماری شادی کو 10 مہینے ہو چکے تھے اور میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میرا اکڑ پاکستان جانے کو دل کر رہا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میرا آنے کو پاکستان دل چاہ رہا تھا، مگر میرا 5 سال کا کنٹریکٹ، اس سے پہلے واپسی ناممکن تھی۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں سے بچے کی آواز سننے کی خواہش ظاہر کرتا تو میری ماں بچے کے قریب فون کر دیتی۔ بچے کی کہکاریوں سے میرا دل کھل اٹھتا تھا۔ میری بیوی سے میری بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا دل اپنے بچے سے ملنے کے لیے مچلنے لگا۔ میری بیوی کے لیے میرے جذبات بالکل ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، غلطی اتار لیے تھے۔ وہ چاہ کر بھی مجھے نہیں بتا سکتے کہ زندگی کا دائرہ اس پر کتنا تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینے پر مہینے گزرتے گئے اور پورے 10 مہینے بعد مجھے باپ بننے کی خوشخبری مل گئی۔ ہماری شادی کو 10 مہینے ہو چکے تھے اور میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میرا آ کر پاکستان آنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر میرا 5 سال کا کنٹریکٹ تھا، اس سے پہلے واپسی ناممکن تھی۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں سے بچے کی آوازیں سننے کی خواہش ظاہر کرتا تو میری ماں میرے بچے کے قریب فون کر دیتی۔ بچے کی کہکاریوں سے میرا دل کھل اٹھتا تھا۔ میری بیوی سے تو میری بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا دل اپنے بچے سے ملنے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ میری بیوی کے لیے میرے جذبات بالکل ہی بدل کر رہ گئے تھے۔ شاید اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ میری ماں نے میرے ذہن میں اور میرے دل میں ندا کے خلاف غلط باتیں ڈال دی تھی۔ 5 سال میں نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے تھے، مگر جب بھی میں اپنی واپسی کی بات کی تو کہا کہ جو پیسے میں نے آپ کو بھیجے تھے ان سے آ کر کاروبار کروں گا۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ وہ سارے پیسے تو تمہاری بیوی اور بچے کی پیدائش پر خرچ ہو گئے۔ پھر میری ماں نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا کہ تم چھٹیوں پر آنا چاہتے ہو، اگر تم چھٹیوں پر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مگر ابھی ہمیشہ کے لیے واپس مت آنا۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی سے 5 سال کا وعدہ کیا تھا۔ 5 سال میں میں نے جتنے لاکھوں پیسے اماں کو بھجوائے تھے، اس سے میں ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، مگر نہ جانے میری ماں نے کیسے پیسے خرچ کیے تھے جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اماں تو ہر مہینے مجھے یہی بتاتی تھی کہ تمہاری بیوی کا کپڑے آ گئے، جولری آ گئی، میک اپ آ گیا، تمہارے بچے کی چیزیں آ گئی اور سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اور میں بھی آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی باتیں یقین کر لیتا، اور ابھی بھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ندا کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ میری ماں تو ہمیشہ جوڑ جوڑ کے رکھنے والی عورت تھی۔ مجھے ندا پر بہت غصہ آنے لگا۔ پھر میں چھٹیاں لے کر پاکستان چلا آیا۔ گھر پہنچا تو ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سامنے ہی میرا 4 سال کا بیٹا کھلکھلا رہا تھا۔ میرا اسے دیکھ کر خود پر قابو نہ مشکل ہو گیا تو میں بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر خوب پیار کرنے لگا۔ میرا بیٹا پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قربت محسوس کر رہا تھا، اس لیے رونے لگا۔ سامنے ہی ندا کھڑی نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت ہی محبت سے باپ بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد اپنی بیوی کو دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا تھا اور میں اس کے پاس آ کر سلام دعا کر کے اس کی خیریت پوچھنے لگا، مگر اس نے صرف میرے سلام کا جواب ہی دیا۔ ندا کی حالت دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، رنگت سانولی کپڑوں پر گئی، جس کی وجہ سے اس کے پموندے لگنے لگے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بیکاری جیسی لگ رہی تھی اور یہی بات مجھے حیران اور پریشان کر رہی تھی کہ ہر مہینے جو لاکھ روپے اپنے اوپر خرچ کر رہی تھی، وہ میرے آنے پر ایسے بدحال کیوں کھڑی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں اس ندا سے کچھ پوچھتا، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ڈھیروں باتیں کرنی ہے۔ میں نے 5 سال تک تمہیں بہت یاد کیا۔ میں جو کچھ پال اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اماں کے کہنے پر اماں کے ساتھ چلا آیا، جبکہ میری بیوی 2 گھڑی نم آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی اور پھر اس نے کچن کا رخ کر لیا، کیونکہ آج اس کی بڑی نندوں نے گھر آنا تھا، کیونکہ ان کا بھائی 1 مہینے کے لیے گھر آیا تھا اور ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہیں پر گزاریں گی، اس لیے اب ندا کو دن رات خدمت کرنی تھی۔ ندا نے اپنے بڑے نندوئی کے پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے، کیونکہ وہ جب بھی آتے ندا سے نت نئی فرمائش کرتے، کھانے پکواتے۔ پھر اس کے بعد اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کروانے بیٹھ گئی۔ میں اس کے پاس آیا، اس کے پاس مجھے دینے کے لیے، اس سے پہلے کہ میں کوئی موقع ڈھونڈتا، میری بڑی شادی شدہ بہنیں گھر آ گئی۔ بچوں کے شور اور ہنگامے میں مجھے اپنی بیوی کو وقت ہی دینے کا موقع نہیں ملا۔ رات کو جب سب کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے تو ندا مجھے کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھی۔ میں نے ندا کو آواز لگائی تو اماں نے مجھے روک دیا اور کہا، رہنے دو، گرم گرم روٹیاں کھانے کی سب کو عادت پڑ گئی ہے، ٹھنڈی روٹیاں یہاں کوئی نہیں کھاتا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور انتہائی بے دلی سے 2-4 لقمے لے کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ اماں اور بہنیں مجھے روکتی رہ گئی،
मगर मेरा खाने पर से दिल अचट हो गया था। खाना खाने के बाद सारी बहनों ने मुझे घेरे में लेकर बैठ गई और तोहफा दिखाने की फरमाइश करने लगी। मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था। बहनों ने मेरे जबरदस्ती बैग खुलवाए और जो चीजें मैंने अपनी बीवी के लिए लेकर आया था वो भी लड़ झगड़ कर सब बहनों ने आपस में बांट ली, और जो बहनों के लिए तोहफे लाया था वो भी अपने पास रख लिए। सिर्फ एक परफ्यूम रह गया था, मैंने इसे ही संभाल कर रख लिया। रात के वक्त मैं निदा का इंतजार कर रहा था और वो तकरीबन 2 बजे कमरे में आई तो काफी थकी हुई थी। मैंने आगे बढ़कर इसे गले से लगाया और फिर अपने पास बिठाकर बातें करने लगा, मगर निदा के पास मेरी बातों का जवाब नहीं था, इसलिए वो बस हूँ हाँ में जवाब देने लगी। फिर मैंने तोहफे में इसे परफ्यूम दिया तो इसने खामोशी से रख लिया। हाँ, जो चीजें मैं अब बेटे के लिए लाए कर आया था वो बड़े गौर और मोहब्बत और तवज्जो से देख रही थी और इसके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही थी। निदा का बदला हुआ रवैया देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था और फिर मैंने इससे कहा कि तुम आराम करो, सारे दिन की थकी हुई हो। जिस पर वो मुझे कहने लगी कि नहीं, अभी तो मुझे सब बहनों के कपड़े धोने हैं, सबके कपड़े ही धुलने पड़े हैं, अगर आज नहीं धोए तो कल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर वो मुझसे इजाजत लेकर कपड़े धोने के लिए चली गई। मैं बस खामोशी से इसे देखता रह गया। इसके जाने के बाद मैं इसकी अलमारी खोली तो वहां मुझे कोई जोड़ा नजर नहीं आया, ना जेवरान ना मेकअप, कुछ भी नहीं। वहीं पर सब पुराने कपड़े थे जो शादी के वक्त मैंने इसे लेकर दिए थे। कि अम्मा ने जो कुछ मुझे बताया था वो यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए सो गया। अगले ही दिन मेरी बहनों ने मुझे घेर लिया और फिर तरह तरह की फरमाइशें करने लगी। कोई शॉपिंग पे जाना चाह रहा था, मेरी बीवी अकेली बावर्ची खाने में सबके लिए खाने तैयार कर रही थी। मेरी नजर बार बार बावर्ची खाने के दरवाजे पर जाकर लौट आती थी। बातें करते करते अपनी बहनों पर भी निगाह डाल रहा था। बातें करते करते अब अचानक ही मैं एक बार नोट की कि मेरी बहनों ने बहुत ही भारी जेवरात पहन रखे थे, जबकि इनके शौहर मामूली नौकरी करते थे। इनके हालात इतने अच्छी नहीं थे कि मेरी बहनें इतने भारी भारी जेवरात पहने। तो फिर मैंने अपनी बहन से पूछ लिया कि ये इतने जेवरात कहाँ से आए, जिस पर उन्होंने कहा कि अम्मा ने बनवा कर दिया है। मेरी माँ मेरी बहनों की बात पर पूरी तरह चौंक गई और कहा कि हाँ, मैंने इन्हें शादी पर कुछ नहीं दिया था, इसलिए बाद में पैसे जमा करके जेवरात बनवा कर तोहफा दिया है। अम्मा की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया। फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि मैंने एक कारखाना खोल लिया है, जिस पर मैं मजीद हैरान हुआ क्योंकि इसने जिंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं किया था। फिर अचानक से इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने अपना कारखाना ही खोल लिया। हर बात मुझे हैरान कर रही थी और बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई इतना अंधा तो नहीं होता कि आंखों देखा सच ना जान पाए। फिर 2 दिन बाद मेरी छोटी बहन, जिसकी शादी मेरे सऊदीया जाने के बाद हुई थी, इसने मुझे किसी काम से अपने घर बुलाया तो इसके कमरे में मौजूद दुनिया की बड़ी सहूलत देखकर मैं हैरान रह गया। जिस पर इसने मुझे बताया कि अम्मा ने मुझे सब कुछ बनवा कर दिया है। वो बड़ी खुशी खुशी मुझे बता रही थी कि अम्मा ने मुझे इतना अच्छा जहेज बना कर दिया है कि हर कोई हैरान रह गया, इतना बड़ा और खूबसूरत फर्नीचर और सोने का इतना बड़ा सेट अम्मा ने बनवा कर दिया है। मैं समझ गया कि इतने सालों की मेरी कमाई कहाँ लुटाई गई है। छोटी बेटी को जहेज में हर सहूलत और बाकी बेटियों को सोने के जेवरात और छोटे बेटे को कारखाना खोल कर दिया है। एक ही मैं खाली हाथ रह गया था और मेरी बीवी मुलाजमा बन चुकी थी। मुझे अपने अपने आप पर अफसोस होने लगा क्योंकि मैं ये सब इतने सालों में जान नहीं पाया। मगर मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई थी कि निदा अब तक क्यों खामोश रही थी। इसने मुझे कोई गिला शिकवा क्यों नहीं किया था। वो बस खामोशी से पूरे घर की खिदमत में लगी हुई थी और मेरे बेटे को संभालती थी। मैंने इंतहाई खामोशी से निदा और अपने बेटे के लिए खरीदारी की और किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर मैंने वो सारी शॉपिंग अलमारी में लाकर एहतियात से रख दी। मैं ईद के दिन सुबह ही सुबह निदा को सरप्राइज देना चाहता था और इससे अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था। लेकिन जब ईद के दिन मैं नमाज पढ़कर दाखिल हुआ तो निदा मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। मैं कमरे में गया तो निदा हमारे बेटे रिजवान को समझा रही थी कि तुम्हें यही पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं है। जबकि जुहान रोते हुए कह रहा था कि आप हमेशा ऐसे ही करती है, इरा और तारा के पुराने कपड़े मुझे पहनाती है। जिस पर निदा ने इसे समझाया कि हमारे नसीब में यही है, अब तुम खामोशी से यही पहन लो। इसकी बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया और एहसास नजामत बढ़ गया। मैं आगे बढ़ा और इससे पूछा कि जो कपड़े मैं जान के लिए लाया था वो कहाँ है। जिस पर इसने कि वो सब बड़ी आपी और छोटी आपी ने बांट लिए हैं और अपने बच्चों के पुराने कपड़े दिए हैं। निदा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने निदा से कहा कि तुम मुझे माफ कर दो और एक आखिरी ईद इस घर में गुजार लो। ईद के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं फौरन एक नए घर का बंदोबस्त करता हूँ। फिर मैंने अलमारी से इन दोनों के लिए लाए नए कपड़े निकाले तो जुहान बहुत खुश हुआ, जबकि निदा की आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं अम्मा को मेरा इस तरह समझना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए एक अरसे से मैंने नए कपड़े नहीं